कबूतर की बिठ पानी वाली हो या थले कबूतर राती सारी पानी मारता रहा हो, वो कबूतर भी कदे जून में उड़े ने। क्यों नहीं तुम बंदियां नूं दसदे निशानियां कबूतरां दीयां कि यार कबूतरबाजी तो औखी कोई नहीं जिड्डी औखी तुसीं कर छड़ी है। ये पॉइंट भी तां दसने पैंदे ने पे बस तुसीं गल बंदियां नूं सही दसदे नहीं हो। जिस दिहाड़े तुहाडा कबूतर फिर के आंदा सुबह 5 बजे फिर देंदे हो, शामी 6 बजे बहंदा है कबूतर, क्या उसके खुडे भी जिस दिहाड़े तुसीं जांदे हो सुबह के टाइम जाके कबूतर नूं अपने नूं जिहड़ी फटी ते बैठ। अस्सलाम वालेकुम वीडियो दे भराओ, की हाल है? ठीक हो से? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे ते फिट फाट होवोगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया तुहाडे अपने चैनल शानी 99 तो जिस तरह तुहानूं पता है कि गप्पां चलदियां पियां कबूतरबाजी दियां ते दिहाड़ो दिहाड़ी जिहड़ी है ना कबूतरबाजी होंदी जांदी है भी मुश्किल इस गल्ले होंदी जांदी है भी भाई कबूतरबाजी असीं गल्लां करने आ कि चलो यार कोई नवां बंदा यार दोस्त भरा जिहड़ा साडे कोल इलम है असीं शेयर करिए, जे सानूं जे कोई पता है असीं दसीए उन्हां नूं। मगर मैनूं लगदा पिया कि बड़े बड़े जिहड़े उस्ताद ने ना वो आके बजाए आपू बंदियां नूं अगे इलम वंडण दे ना वो आके मेरी वीडियो जिहड़ियां ने ना उहदे आके फेसबुक ते पे कमेंट करन दे। ओ भाईजान तुसीं मेरी वीडियो के बजाए थल्ले आके कमेंट करन दे ना, तुसीं कोशिश करया करो आपू वीडियो बनाओ, वीडियो बना के ते बंदियां नूं दसो कि यार ए अच्छे पॉइंट ने ए अच्छे पॉइंट नहीं। ते जे अगर मेरे को जितना इलम है मैं तो वो बंदियां नूं यारां दोस्तां भरावां नूं दसना पिया, बजाए इहदे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬ ਕੱਟ ਛੜੀ। ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਛੜਿਆ 137 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ। 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ 137 ਘੰਟਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਰੋੜਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਰੋੜਨ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਰੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪੂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਡਦੇ, ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣ ਹੁੰਦੇ, ਘੰਟੇ नहीं मरवाण होंगे। बड़े बड़े हूँ उस्ताद उठन दे, बड़े बड़े उस्ताद उठ के आखते नहीं ये है वो है फलाना है टमकाना है। तो मगर जिन्हों ने भाई जी डाए ने ना जिते थले मुनसफ बैठे तो मुनसफा ने कबूतर लिख के क्लीयर करके तो उन्होंने दिते ने कि वाकई कबूतर उड़ के आए ने। तो यहाँ कबूतरा ने एक तरह टाइम बनाया है तो ये वो राजा काका ग्रुप ने वो रिकॉर्ड बना छड़िया मेरे हिसाब नाल। इस तो पहला इतने कबूतर लम्मे हाई फ्लायर जिहड़े ने वो किसी बंदे भी नहीं भाए जितना उन्होंने 11 कबूतरां नाल 137 घंटा। पहला कबूतर मेरा ख्याल है उन्होंने 2 तो पार बैठा, फिर उहदे तो बाद बैठे ही मेरा शक है शामी 6 बजे। फी कबूतर की उन्होंने प्रोग्रेस लाओ तो 12 घंटे 12.5 13 घंटे प्रोग्रेस बन जाती है एक कबूतर की। तो गल्लां करन नाल नहीं होंदी कबूतरबाजी। कबूतरबाजी गल वाकई है कबूतरबाजी जिहड़ा बंदा करदा ना पिया ते करके लिआंदा पिया उन्होंने पता कबूतरबाजी किंज होंदी है। भी तो साढ़े अद्धे तो ज़्यादा तो जिहड़े उस्ताद ने ना उन्हां कोल बेचारे इंटरव्यू करने वाले मुड़े जाते हैं तो उन्होंने गल भी टा सकते हैं, उन्होंने गल दसदे नहीं सही, उन्होंने गल दस के हुण मैं लग्या सुनन एक उस्ताद का इंटरव्यू ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਦੱਸਣ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ठीक नहीं, ये गल है ही गलत है, ये बंदा गल नहीं ठीक करता पिया। क्यों वो चैंपीयन बन गया ना, उसकी गल सारे चैंपीयन की गल तो ज़्यादा बंदा वोट देगा। वो चैंपीयन भावें फिर अगू तुहानू जे कोई दिल पिया आखे तो वो तुसी सुनी आना ना कि बजाए प्रैक्टिकल करके तकने। वो बस जी वो फलाने बंदे ने गल आ छड़ी ना, बस वो गल जरा ना लोहे ते लकीर हो गया। वो खुदा दे बंदे कोई अपने दिमाग को भी काम लिया करो। जिस दिहाड़े तुहाडा कबूतर फिर के आंदा सुबह 5 बजे फिर देंदे हो, शामी 6 बजे बहंदा है कबूतर,
क्या उसके खुडे भी जिस ध्याड़े तुसी जांदे हो सुबह के टाइम जाके कबूतर नूं अपने नूं जिहड़ी फट्टी ते बैठिया हुंदा तुसी उहदियां बिठा नहीं हो सकदे। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਿੱਠ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤਿਆਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਮੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿੱਠ ਹੀ ਤੱਕ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਡਿੰਗਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਔਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡੀ ਔਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਟੀ ਬਣਵਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ 10-12 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਘੰਟੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਝ ਜਿਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 75% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਂਭ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ 10-11 ਘੰਟੇ ਆਪ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 11-12 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਗੁਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਝ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਉਡਾਈਦਾ। ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਗੁਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਾ ਦੇਣਾ। ਉਸਤਾਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾ ਜਨਾਬ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੁਮਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਮਰਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਕਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਕਾ, ਮਗਰ ਤੁਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤੁਕਾ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? ਉਹ 50 ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੱਕੀ ਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 50 ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਯਾਰ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।